নিউজ 18 বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি তনয়া। উত্তরপ্রদেশের যমুনায় ভেসে এসেছে একের পর এক মৃতদেহ, ভেসে এসেছে কোভিড দেহ, আশঙ্কা এমনটাই স্থানীয় বাসিন্দাদের। কোথা থেকে দেহ এলো ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। তবে যে ঘটনা, যে ছবি উঠে আসে তা কিন্তু যথেষ্ট ভয়াবহ এক কথা বলা যেতে পারে। আমরা এই মুহূর্তে সরাসরি ঘটনাস্থল থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি এবং তার সঙ্গে আমরা কথা বলবার চেষ্টা করব। আমাদের সঙ্গে রয়েছে उमा शंकर। आपको जिस बारे में हमें पूछना है कि ऐसा जो पिक्चर अभी आया है कि गंगे में वहां पे कोरोना में जो डेथ हुआ जिन लोगों को, उनको ऐसे भाषा दिया है, तो ये कैसे हुआ, घटना का विवरण यदि आप देंगे। ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमीरपुर, यूपी का हमीरपुर है। यहाँ यमुना नदी है और यहाँ पर जो शव है लगातार तैरते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। तो जिला प्रशासन ने हालांकि इसमें कार्रवाई करते हुए ये उन शवों को कब्जे में लेकर के कार्रवाई की है। हालांकि बता देता हूँ, ये हमीरपुर है, यमुना पुल, और जो यमुना और कानपुर जिले को जोड़ता है। तो कानपुर के ज़्यादातर जिले के लोग जो कोरोना में पीड़ित लोग हैं, मर रहे हैं, उनको यमुना नदी में बहा देते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि लोग यहाँ पर स्थानीय जो यहाँ पर संक्रमण भी फैलने की आशंका है। ऐसे में यमुना नदी संक्रमित हो रही है और उसका शुद्धिकरण नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर के कानपुर प्रशासन के लिए यहाँ हमीरपुर के डीएम ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ऐसे लोगों पर रोक लगाए और कार्रवाई करे, क्योंकि जो है ये यमुना नदी पे देखिए किस तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर संस्कार जो है, जल प्रवाह करने का काम यहाँ पर रुक नहीं रहा है। लोग इसी नदी में अभी भी जल प्रवाह करते कभी भी नजर आ सकते हैं। वह लोग जो कोरोना से लोग संक्रमित मर रहे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ का प्रशासन जो कानपुर का है, वो यहाँ पर यमुना नदी में उन शवों को जल प्रवाह कर रहा है। तो ऐसे में वो जो डेड बॉडियां हैं, वो यमुना नदी में हमेशा तैरती हुई दिखाई दी जा सकती है। उमा शंकर, यहाँ से पूछना चाहूंगी कि कहाँ से ये डेड बॉडी आ रहा है, इनका कोई आइडेंटिफिकेशन क्या मिला है? देखिए, कई डेड बॉडियां हैं जो सामने प्रशासन ने देखा है, जिनको लोग संस्कार न करके जल प्रवाह कर रहे हैं, वो तो आइडेंटिफाई है। लेकिन कई डेड बॉडियां हैं जो बह करके आई है, उनका आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बॉडियां जो है उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। वो किसी तरीके से कफन में लपटी हुई है या कपड़े भी नहीं है उनके पास। तो उन डेड बॉडियों की अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है, ये कहाँ से बह के आ रही है, क्योंकि यमुना नदी लगातार यहाँ पर जल प्रवाह रहता है, वो बहती रहती है। और ये वो यही यमुना नदी है जो यूपी के आगरा जिले से लेकर इटावा और जालौन औरैया होते हुए हमीरपुर आती है और यहाँ से इलाहाबाद की ओर जाती है। तो ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये डेड बॉडियाँ किन किन जिलों के लोग यहाँ पर फेंक रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि जो मरीज मर रहे हैं, उनको यमुना में प्रवाह किया जा रहा है। नदी ऐसे में प्रदूषित हो रही है। सरकार के जो दावे हैं, उसके लिए सरकार के लोग जो कह रहे हैं कि यमुना नदी और गंगा नदी को स्वच्छ करना चाहिए। ऐसे में जिला प्रशासन को सारे यूपी में अलर्ट होना चाहिए कि ऐसी नदियों की सफाई की जाए। जहां जहां भी ऐसे लोग हैं जो जल प्रवाह कर रहे हैं बगैर दाह संस्कार के, उन पर कार्रवाई की जाए और उनको कब्जे में लेकर के उन पर निश्चित तौर पे महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि मेरी डीएम से इस संबंध में 2 बार बात हुई, एसपी से भी बात हुई है। तो यहाँ के डीएम और एसपी ने अन्य जिले के डीएम और एसपी को चिट्ठी लिखी है और कहा कि आपके जिले में, अड़ोसी जिले में अगर ऐसा होता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी हालांकि ऐसा कोई अंकुश नहीं लगा है। लेकिन लोकल जो प्रशासन है, उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन क्या बोल रहा है कि ये जो डेड बॉडी अभी रेस्क्यू किया हुआ है, तो ये डेड बॉडी कितने दिन पहले इनका डेथ हुआ था, इस बारे में कुछ जानकारी मिल रहा है क्या? हाँ, ये डेड बॉडियाँ तो लगभग 3 से 4 दिन पहले की हैं और कुछ डेड बॉडियाँ जो काफ़ी सड़ चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, वो डेड बॉडियाँ काफ़ी पुरानी हैं, तो वो 1 हफ्ते के बीच में हो सकती हैं। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो बात आ जाती है खुल करके कि कुछ बॉडियाँ पुरानी हैं जो लंबे समय से बह करके चली आई हुई हैं, लेकिन कुछ बॉडियाँ अभी नई हैं। 1-2 डेड बॉडियाँ जो जली अवस्था में पाई गई हैं, जो लोग जला करके उसको बाद में फेंक दिया, तो उसको भी रिकवर किया है प्रशासन ने। तो बगल के पड़ोसी जिले ने, कानपुर के प्रशासन ने किया है। अब हालांकि इसमें जांच कर रहे हैं कि डेड बॉडियां कौन है, कितना समय लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पे ये डेड बॉडियां कुछ नई नहीं है, पुरानी है। तो लगातार ये सिलसिला तो यहाँ पर जारी है कि जो भी मरीज मरता है या किसी तरीके से मर रहा है, बीमारी से मर रहा है, तो उसको जल प्रवाह कर रहे हैं।
जबकि सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। जल प्रवाह किसी तरीके से नहीं किया जाए उसके लिए मशीनरी व्यवस्थाएं करी हैं। अस्पतालों में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं जिसमें संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार न करके मशीनों से सीधे समाप्त कर दिया थी बॉडी को। इसके अलावा जो बड़े बड़े जिलों में जो किनारे उसमें दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासन उसकी पूरी व्यवस्था कर रहा है, उसमें लकड़ी दे रहा है जब और जलाने की व्यवस्था कर रहा है, वहाँ पे सारी चीजें हैं। तो वो न कर करके यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा संक्रमण फैलने के थोड़ा इससे आसार नजर आते हैं। बिल्कुल धन्यवाद। हम लोग আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি উমা শঙ্করের সঙ্গে এবং যেমনটা আমাদের সামনে ছবি উঠে আসছে যমুনায়, সেখানে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাদের এবং তাদের শবদাহ করা হয়নি, গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা। এবং সেই ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখালাম। একেবারে এক কথায় বলা যায় ভয়াবহ এই ছবি। সৎকার না করেই সেই সব দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসন তারা পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং সেই সব মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তাদের পরিচয় এখনো পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি। কোথা থেকে এই মৃতদেহ ভেসে এলো সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। यमुना नदी में कुछ शव जो है वो बह करके जा रहे हैं और ये यमुना नदी जो है ये जनपद हमीरपुर और कानपुर आउटर जनपद की सीमा पर बहती है। आउटर की तरफ से ट्रैक्टर में 2 शवों को ला करके उनका अंतिम संस्कार भी जल प्रवाह करके किया गया है। उस सब के बारे में कार्रवाई करने के लिए कानपुर आउटर के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय है, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। हम थोड़े समय बाद आपको अपडेट देंगे। উত্তরপ্রদেশের যমুনার ছবিটা আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরলাম। একই সঙ্গে যেই ছবি দেখাবো, গঙ্গায় এবার ভেসে এলো একের পর এক মৃতদেহ। আতঙ্ক বিহার উত্তরপ্রদেশ সীমানার চৌসায় যেখানে ঘটেছে এই ঘটনা এবং কোভিড আক্রান্তের দেহ রীতিমতো ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে গঙ্গার জলে। আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একই ছবি কার্যত ধরা পড়ল এখানেও, অর্থাৎ যেখানে যমুনাতে যেই ছবি আমরা দেখেছি যে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে শবদাহ না করে, ঠিক একই ছবি ধরা পড়ল বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ সীমানায়। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন लाइने রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধि पुष्पराज। जिस घटना बार बार हमारे सामने आ रहा है, ये घटना कैसे हो रहा है? उन लोगों का कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई जानकारी उन लोगों के बारे में कहां से हो रहा है ये घटना? लोकल व्यूअर्स जो भी है वो लोग क्या बोल रहे हैं? जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि जो बक्सर है वो बिहार का बॉर्डर इलाका है और बक्सर का जो ये गंगा का क्षेत्र है ये कई राज्यों को छूता है। बक्सर से सटे उत्तर प्रदेश है और बक्सर डीएम अमन समीर सर का कहना है कि ये जो जांच की गई है, जो बॉडीज हैं वो गंगा में बहते हुए आई है। बक्सर के चौसा गंगा घाट पर जो ये 100 लगे हैं वो सभी जो 100 हैं यहाँ के नहीं हैं, वो पानी में बह करके और जो यहाँ प्राकृतिक रूप से जो गंगा है यहाँ पर कर्व हुई है, मुड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो 100 हैं वो यहाँ पर लग गए थे बक्सर के चौसा घाट पर। जी ধন্যবাদ। পুষ্পরাজ ছিল আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে এবং গোটা পরিস্থিতি আমাদের সামনে তুলে ধরলো। ঠিক কি বলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা, কতটা আতঙ্কে রয়েছেন তারা, প্রশাসনই বা কি বলছে শোনাবো। ये गंभीर मामला तो है ही, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये शव आए बेसिकली कहाँ से। ये एक समन्वित प्रयास की ज़रूरत है। देखना पड़ेगा कि उधर उत्तर प्रदेश की तरफ से कहाँ से आए। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने पत्र लिखा है अन्य जिलाधिकारियों को। कुछ न कुछ हल निकलेगा। শিউরে ওঠার মতন ঘটনা, যেই ঘটনা ঘটেছে এমনই ব্যাখ্যা করেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তার সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম, কি বলেছেন শুনুন। দেখো, একটা কথা হচ্ছে আমরা তো এগিয়ে এসেছি অনেক। যখন মহামারী হতো তখন ওষুধ ছিল না, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছিল না, বিজ্ঞান অত এগোয়নি, তখন মানুষ মরতো এবং তেমন করে আমরা তখন জীবাণুর চিহ্নিতকরণও তেমন তখন ছিল না। কিন্তু 2021-এ কিন্তু সে অবস্থা পৃথিবীর নয়। পৃথিবী অনেক এগিয়েছে, বিজ্ঞান প্রযুক্তি অনেক এগিয়েছে। এই যুগে যখন এই মহামারী হচ্ছে এবং এইভাবে লাশ বিসর্জিত হচ্ছে গঙ্গায় বা পড়ে থাকছে যেখানে সেখানে, এটা ভাবা যায় না। এটা আমরা আমাদের দোষ, এটা তো এই যুগের দোষ নয়। এই যুগে সবকিছু আছে। এই রোগকে ঠেকানোর জন্য সাবধানতা অবলম্বন করাই যেত। এটা ভয়ঙ্কর ভয়াবহ, কি বলবো, আমি তো এসে শিউরে উঠছি। গতকাল থেকে দেখছি এই সমস্ত দৃশ্য,
আজকেও দেখা যাচ্ছে লাশের সংখ্যা আরো বেড়ে গেছে, বিভিন্ন নদীতে পাওয়া যাচ্ছে, শুধু গঙ্গায় নয়, বিহারের কাছে আরো অন্য জায়গাতেও পাওয়া যাচ্ছে লাশ। হয়তো সামাল দেওয়া হবে, কিন্তু যা দেখলাম যে মানে ভয়ঙ্কর গাফিলতির ফলে বা যে অসাবধানতা অসতর্কতার ফলে এই ঘটনা ঘটলো, এবং যে অসহায় মানুষগুলো বিনা চিকিৎসায় বিনা কোন রকম মানে ডায়াগনোসিসে মারা যাচ্ছে এবং তাদের সৎকার হচ্ছে না, ফেলে দেওয়া হচ্ছে, এতে একটা মানে প্রিমিটিভ যুগের চিত্র দেখতে পাচ্ছি আমরা। 2021-এ বাস করছি নাকি 1921-এ বাস করছি সেটাই তো বুঝতে পারছি না। এইভাবে যদি বারংবার সতর্ক করা সবচেয়ে মানুষ সচেতন না হয়, এবং সবচেয়ে বড় কথা যারা আমাদের প্রভু, যারা আমাদের শাসন করছেন দেশ, তারা যদি সতর্ক না হন, তারা যদি মানে এই বিষয়ে মূর্খাই পরিচয় দেন, তাই যা হওয়ার তাই হচ্ছে। বিশিষ্ট কবি জয় গোস্বামী এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছে। যেই ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি, একদিকে উত্তরপ্রদেশ, অন্যদিকে বিহারের চৌসায়, যেখানে মৃতদেহ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, সৎকার করা হচ্ছে না। এই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমরা, যেখানে বিজ্ঞান উন্নত, প্রযুক্তি উন্নত, গবেষণা চূড়ান্ত জায়গায় যাচ্ছে, তার মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে এই ভয়াবহ ছবি, কি বলবেন এই বিষয়ে? আপনি যে ব্যক্তির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করবার চেষ্টা করব। বিশিষ্ট কবি আমাদের সঙ্গে ছিলেন জয় গোস্বামী, এবং সত্যি এই ঘটনা মর্মান্তিক বলা চলে এক কথায়, যে যেখানে শবদাহ পর্যন্ত করা হচ্ছে না, মৃতদেহ করোনা আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু হলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে গঙ্গার জলে, যমুনার জলে, যেখানে কিন্তু আমরা চিন্তার মধ্যে দিয়ে রয়েছি যে সত্যি যদি এইরকম ঘটনা বারংবার ঘটতে থাকে তাহলে তো পরিবেশের ওপরও প্রভাব পড়বে, এবং একই সঙ্গে যেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে তাতে যথেষ্ট ভয়াবহতার ছবি ধীরে ধীরে যে চলে আসছে আমাদের সামনে, সেটা কিন্তু নিঃসন্দেহে বলাই যায়। এদিকে হাসপাতালে অক্সিজেনের সংকট, বেহালাতে ঘটেছে এই ঘটনা। বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে, সেখানে অক্সিজেনের সংকট দেখা দিয়েছে, এবং এই অক্সিজেনের সংকটে একজন রোগীর পর্যন্ত মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আরও একবার আপনাদেরকে জানাই, বেহালায় ঘটেছে এই ঘটনা, যেখানে অক্সিজেনের সংকট দেখা দিয়েছে। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সমীর। সমীর, ঠিক পরিবারের তরফ থেকে কি অভিযোগ করা হয়েছে? কেবলমাত্র কি এই অক্সিজেনের অভাবেই তার মৃত্যু হয়েছে? হ্যাঁ দেখো তুমি, মঙ্গলবার দুপুরবেলা এই যমুনা নাথ ভর্তি হয়েছিল হাসপাতালে শ্বাসকষ্টের জন্য। এবার ভর্তি হওয়ার পরে তখন অক্সিজেন দেওয়া হয়েছিল। এবার যে অক্সিজেন দিয়ে দিচ্ছিল সেই অক্সিজেন একটা পাইপে এবার নানা মানে অনেক লোককে দেওয়া হচ্ছিল। তারপরেও রাত্রিবেলায় রাত 2টোর সময় আচমকাই বাড়ির লোককে ফোন করে বলে যে অক্সিজেন শেষ হয়ে গেছে, আপনারা অক্সিজেন জোগাড় করুন। তখন ওরা সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে আসে এবং কলকাতার নানা জায়গায় ঘোরে, কোনো জায়গায় অক্সিজেন পায়নি, কোনো জায়গায় অক্সিজেন পাচ্ছে কিংবা সিলিন্ডার নেই। এই নিয়ে তখন বাড়িতে আবার লোকেরা যখন ফিরে আসে, তারপরে যখন সকাল হয়, সকালবেলা যখন দেখে জ্যোৎস্না দেবী মারা গেছে, তখনই বাড়ির লোক মানে ওদের বক্তব্য যে এরকম বিনা চিকিৎসায় মারা গেল এবং বিনা অক্সিজেনে মারা গেল, এই নিয়ে ক্ষোভ দেখায় সকালবেলায়, এবং এখন অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আছেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ আছে। ধন্যবাদ সমীর। ভর্তি করার পরে ওনার অক্সিজেন দেওয়ার প্রয়োজন পড়েছিল, অনেক বলার পর একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার জোগাড় হয়ে ওরাই করেছে। করার পরে একে 10 মিনিট ওকে 10 মিনিট করে দিচ্ছিল। রাত্রি 2টোর সময় সিলিন্ডার শেষ হয়ে গেছে, এবার ফোন করে বলছে আপনারা জোগাড় করুন। তারপরে যদিও বা আমি একটা জোগাড় করতে পেরেছিলাম, সেই সল্টলেক থেকে আনতে সকালবেলা মারা গেল। ভোর 3টে থেকে এখনো পর্যন্ত একটু অক্সিজেন পেল না। শুধু অক্সিজেনের অভাবে আর হসপিটালের গাফিলতিতে এই জিনিসগুলো হলো। বেহালার হাসপাতালে যেখানে অক্সিজেনের অভাবে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠছে, সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তির খবর বেহালার পল্লী উন্নয়ন ক্লাব, যারা এই অক্সিজেনের সংকট মেটানোর জন্য এগিয়ে আসছেন মানুষের সহযোগিতা করবার জন্য। করোনা আক্রান্তের অক্সিজেন থেকে হাসপাতালে বেডের অভাব সমস্যা মেটাতে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি এবার এগিয়ে আসছে সাধারণ মানুষও। সোশ্যাল সাইটগুলিকে কাজে লাগিয়ে আক্রান্তের পাশে দাঁড়াতে তৎপর অনেকেই। এবার সেই তালিকায় যোগ হলো বেহালার বাসুদেবপুর পল্লী উন্নয়ন ক্লাবের নাম। এই ক্লাবেই তৈরি হয়েছে অক্সিজেন পার্লার। ইমিডিয়েট যদি যাদের প্রথম শ্বাসকষ্টতা হবে তাদেরকে যাতে সঙ্গে সঙ্গে আমরা অক্সিজেন দিয়ে প্রিলিমিনারি সাপোর্টটা দিতে পারি, সেটা নিয়েই উদ্যোগ নিয়ে আমরা শুরু করেছি ক্লাব থেকে। এখন এখানে আমরা সকলে মিলে আপাতত 7খানা বেড রেডি করেছি, এবং এলাকার সমস্ত মানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এসে যাতে প্রিলিমিনারি অক্সিজেন সাপোর্টটা পায়, সেটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। বেহালার বাসুদেবপুরের এই ক্লাব আমাদের সকলের সহযোগিতায় যাদের অক্সিজেন লাগবে এখান থেকে সেই সরবরাহ যাতে পায়
এবং সময় মতো যাতে পায় তার ব্যবস্থা এরা করবেন। অনেকেই ঘুরছেন অক্সিজেনের জন্য হন্যে হয়, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বেহালায় নিজের বিধানসভা কেন্দ্র পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তার হাত ধরেই শুরু হলো এই অক্সিজেন পার্লারের, যেখানে সাধারণ মানুষ অনেকটাই স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলেছেন। ক্যামেরায় সুরজ প্রসাদ গুপ্তার সঙ্গে ভেঙ্কটেশ্বর লাহিড়ী, নিউজ 18 বাংলা, কলকাতা। এবার শীতলকুচি কাণ্ডে এক পুলিশ কর্মীকে তলব করা হলো। মাথাভাঙ্গা থানার এসআই গোবিন্দ দাসকে তলব করা হয়েছে। কবে কোথায় যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, আমরা এই বিষয় নিয়ে আরো বিস্তারিত জানবো। অর্পিতা হাজরা আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে রয়েছে। অর্পিতা, দেখো, শীতলকুচি কাণ্ডে এবার তলব করা হলো মাথাভাঙ্গা থানার আরো পুলিশ আধিকারিককে এবং গোবিন্দ দাস নামে মাথাভাঙ্গা থানার এই এসআই কে তলব করেছে সিআইডি। আজই ভবানী ভবনে তার তলব করা হয়েছে। আরটি মোবাইলের দায়িত্বে ছিলেন এই অফিসার এবং সেখানে শীতলকুচি ঘটনার সময় যে ফায়ারিং, যে গুলি চালানোর যে ঘটনা ঘটেছিল সেই সময় তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিল বলেই সিআইডি সূত্র থেকে খবর। এবং সেক্ষেত্রে সিআইডি প্রথমত তার কাছ থেকে জানতে চাইবে যে নিজের চোখে তিনি কি দেখেছেন, কি গুলি চালালো, কি পরিস্থিতিতে ছিল এবং সেখানে কেন গুলি চালাতে বাধ্য হলো, সেই সমস্ত বিষয় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পাশাপাশি তোমাকে জানিয়ে রাখি যে আজকে শীতলকুচি কাণ্ডে কেন্দ্রীয় বাহিনী 2 অফিসার সহ 7 কনস্টেবলকে ভবানী ভবনে তলব করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর যে 6 জনকে ডাকা যে এখানে তলব করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে তাদের বয়ানের সঙ্গে গতকাল মাথাভাঙ্গা থানার যে 3 তারিখ তাদেরকে যে বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে তাদের বয়ানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। অর্থাৎ রাজ্য পুলিশ বয়ানের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর যে বয়ান তা মিলিয়ে দেখা হবে কোথায় কোথায় অমিল রয়েছে। এবং সেক্ষেত্রে আজকে এই অফিসারকে ডাকা, অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এই অফিসারের নাম উঠেছে এবং সেক্ষেত্রে গোবিন্দ দাস নামে এই থানার যে এসআই তাকে ডেকে পুরো গোটা বিষয়টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে গুলি কেন চালাতে হলো এবং কি পরিস্থিতি হচ্ছিল সেই সমস্ত বিষয় রেকর্ড করা হবে, বয়ান রেকর্ড করা হবে, এমনটাই সিআইডি সূত্র থেকে খবর। ধন্যবাদ অর্পিতা। এদিকে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, পরিবহন কর্মীদের এবার টিকাকরণ এবং টিকাকরণের ক্যাম্পে পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পরিবহন দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েই টিকাকরণের ক্যাম্পে মন্ত্রী। বলতেন যেরকম হাওড়াতে, মহেন্দ্র মঞ্চে, তারাতলায়, সল্টলেকে, এই বিভিন্ন জায়গায় আজকে আমাদের এই একসাথে শুরু হয়ে গেল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কারদের সাথে সাথে আমরা মহেন্দ্র মঞ্চে যেরকম হকারদের দেব। ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে কমার্শিয়াল লাইসেন্স, যার কমার্শিয়াল লাইসেন্স থাকবে সে ড্রাইভার, আর যার কন্ট্রাক্টরি লাইসেন্স থাকবে সে কন্ট্রাক্টর। আর হকারদের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেশন ফ্রম দি লোকাল পিএস, যে পিএস এর আন্ডারে উনি হকারি করেন সেই পিএস এর কাছে সার্টিফাই, অর্থাৎ আধার কার্ড বা ভোটার কার্ডের উপরে পিএস হকারের স্ট্যাম্প মেরে দেবে, স্ট্যাম্প মেরে পিএস সই করে দেবে যে ইনি হলেন এখানকার হকার। সরকারি পরিবহন নিগমের কর্মীরাও পাবে, সরকারি পরিবহন নিগমের কর্মীরা পেয়েছেন, আরো পাচ্ছেন। আজকে মূলত বেসরকারি সব বাস, অটো, যাদেরই কমার্শিয়াল লাইসেন্স আছে, ট্যাক্সি ড্রাইভার, উবার ড্রাইভার সবাই পাবে। না বুকিং না, এখানে ওই লাইসেন্সটা নিয়ে আসবেন, ওয়াকিং এসে দেখাবে, রেজিস্ট্রেশন করবে, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, সেই অনুযায়ী হবে। জেলার ক্ষেত্রে